10 ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗಪ್ಪ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಲಾಗ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಲಾಗ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಓಕೆ ಲಾಗ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ only one digit log of 2 has only one digit okay logarithm has two parts one is the characteristic part and another one is the magnitude part okay characteristic part is the integral value of the logarithm okay integral value of the logarithm okay in the integral term given log value containing only one digit therefore it is lowered by 1 unit okay 1 minus 1 0 point characteristic of log 2 is 0 point okay log 20 under 0 yakandre log base minimum value is log 10 therefore in case of the log 2 we have to check the log 20 under 0 value log 20 under 0 3010 its characteristic is 0.3010 okay therefore log 2 value equals 0.3010 ಆಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓಕೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಬೇಕು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ the decomposition of HI the decomposition okay for the decomposition of 2 moles of HI it gives H2 gas and iodine gas as a rate constant okay as a rate constant values at lower temperature rate constant value at higher temperatures are given okay and they are asked to calculate the energy of activation okay illu ashte ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಟ್ ಲೋಯರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಹೈಯರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ A1 T1 A2 T2 ಓಕೆ 500 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಮತ್ತೆ 600 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಇದೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಲೋಯರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 500 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಂಡ್ 600 ಕೆಲ್ವಿನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಲೋಯರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು T1 ಮತ್ತೆ T2 ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗಗನ್ದೀಪ್ which is the lower temperature 500, among 500 Kelvin and 600 Kelvin 500 ರಿಷಾ ಯಾವುದು ಲೋಯರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೀರ್ತನಾಯಂ okay T1 equals 500 Kelvin lower temperature is 500 Kelvin okay corresponding rate constant will become K1 okay lower temperature T1 ಅಂದಾಗ ಅದರ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು 9.51 into 10 to the power of minus 9 okay T2 600 Kelvin higher temperature okay ಅದರ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 1.10 into 10 to the power of minus 5 okay in R value universal gas constant 8.314 joules per Kelvin per mole okay constant ಅದನ್ನ ನೀವೇ ಗುರ್ತಿಟ್ಕೊಬೇಕು okay write down the formula log K2 by K1 equals EA by 2.303 or T2 minus T1 divided by T1 T2 substitute the value log of K2 value 1.10 into 10 to the power of minus 5 9.51 into 10 to the power of minus 9 2.303 into 8.314 T2 600 minus 500 into 600 okay simplify ಮಾಡಿ 1.10
divided by 9.51 0.1156 ಬರುತ್ತೆ. log of 0.1156. ಓಕೆ 10 to the power of -9 ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ್ರೆ 10 to the power of +9 ಆಗುತ್ತೆ. 10 to the power of +9 ಅಲ್ಲಿ 10 to the power of -5 ಅಂದಾಗ into 10 to the power of +4 ಆಗುತ್ತೆ. into 10 to the power of +4. EA equals 2.314803 into 8.314. Okay, 600 minus 500. 100. Okay, 5 6 30. ಏನು 4 zeros ಇದೆ. 3 lakh ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ EA ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. EA equals log of this value multiplied by 2.303 into 8.314. ಓಕೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ 2 zeros ಈ 2 zeros ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಈ 2 zeros ಈ 2 zeros ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಒನ್ 175.954 ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ಸ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ EA ಈಕ್ವಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು? EA ಈಕ್ವಲ್ಸ್ log of 0.1156 into 10 to the power of 4 into 0.303 into 8.314 into 3000. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 100 ಮತ್ತೆ 3 lakh ನ 100 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2020 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 3000 ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ log of 0.1156 into 10 to the power of 4. ಓಕೆ 10 to the power of 4 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 10,000 ಆಗುತ್ತಾ? 10,000 ಆಗುತ್ತಾ? 10,000 is nothing but 10 to the power of 4. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 10,000 into 0.1156 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಈ log of 1156 ಆಗುತ್ತಾ? 10,000 into 0.1156 ಅಂದಾಗ 1156 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, log of 1156 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಲಾಗರಿಥಮ್ ಓಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ಹೌ ಮೆನಿ integral values are present? What is the whole part of the log value contains? How many digits? 1 2 3 4. ಓಕೆ 4 digits ಇದೆಯಾ? 1 2 3 4 digits ಇದೆ. ಓಕೆ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದಾಗ 4 - 1.3 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಹಿಯರ್ log of 1156 as 4 digits. Okay, the integral part of the or whole part of the log value is called characteristic. The characteristic of the log 1156 is 4 - 1 3 point ಆಗುತ್ತೆ. 3 point. Okay, ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಲಾಗರಿಥಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡುವಾಗ log under 11 under 15 ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. log 11 under 15 ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ log 11 under 5? log 11 under 5. log under 11 5 0607 ಬರುತ್ತೆ. 0607 ಬರುತ್ತೆ.
log 11 under 5. Log under 5 is 0607. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ 2 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಲಾಗರಿದಮ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. log 11 ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ 5 ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಲಾಗರಿದಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 0, 1, 2, 3 ಅಪ್ ಟು 9 ವರೆಗೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಯಾವ ಕಾಲಮ್ ನ ತಗೊಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. log 11 under 5 0607 ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4th ಡಿಜಿಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಮೀನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ 6th ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ, ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಮೀನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮೀನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ 6 25 ಬರುತ್ತೆ, 23 ಎರಡು. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ 6 ಮೀನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ಮೀನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ 23 3. ಓಕೆ, 0630 ಬರುತ್ತೆ. 3.063. Okay, this is the log of 1156. Okay, log of 1156 ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಲಾಗರಿದಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, log 11. ಓಕೆ, log 11. ಓಕೆ, log 11 ಇಲ್ಲಿದೆ, ಅಂಡರ್ 5. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ 5 0607 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ನಮ್ಗೆ 4th ಡಿಜಿಟ್ 1156 ಅಂದಾಗ 6 ಅಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮೀನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ 6 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮೀನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ 6 ಎಷ್ಟಿದೆ, 23 ಇದೆಯಾ, 23 ಇದೆಯಾ. ಓಕೆ, 0607ಗೆ 23 ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇವಾಗ? ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು log of 1156 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ 3.0630 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. EA ಈಕ್ವಲ್ log of 1156 into 2.803 8.314 into 3000. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3.063. ಓಕೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. 17,594.5 joules per mole ಬರುತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್, ಆರ್ 175.954 ಕಿಲೋ ಜೂಲ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೂ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ದ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ joules per mole equals 1,75,954.5 joules per mole. In terms of the kilojoules, 175.954 kilojoules per mole. We know that 1 kilojoule equals 10 to the power of 3. 10 to the power of 3 joule. Okay, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಶ್ವರ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಗೌಡ, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಗೌಡ, ನೇತ್ರಾವತಿ,
Yes, sir. Next we move on to the next important problem. Okay, this problem will be asked in 1 year in the final CE examination. Chetan, mute your audio. Okay. Rate of a particular reaction quadruples. Okay, ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ quadruples ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ the rate constant of a reaction becomes 4 times. Okay, triple ಅಂದಾಗ 3 times increase ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. Quadruples ಅಂದಾಗ the constant of a reaction is the rate constant of a reaction is increases by 4 times ಅಂತ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. K1 ನ K ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು, K2 ನ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ K ಅಂತ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನಮ್ಗೆ 1 ವರ್ಷ ಆನ್ಯುವಲ್ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Rate of a particular reaction quadruples, that means the rate constant of a reaction is becomes 4 times when temperature changes from 393 to 313 Kelvin. Calculate the energy of activation. Calculate the energy of activation. Okay, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಷ್ಟೇನೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೇಮ್ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. Lower temperature 293 Kelvin and its rate constant K1 equals K. Higher temperature is 313 Kelvin and its K2 value, higher rate constant will become 4 times of K because given. Okay, quadruples ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ energy of activation at 2 different temperatures. Log of K2 by K1 equals EA divided by 2.303 or into T2 minus T1 divided by T1 T2. Substitute the values of K2 K1 R value and T1 T2 value. Okay, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ಮುಲೆ with the correct variable substitution 1 mark. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇನ್ನ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಪಾರ್ಟ್, ಓಕೆ, ಲಾಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಮತ್ತೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿತ್ ಯೂನಿಟ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಾಡಿ, ಕೆ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಾಗ್ 4 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲಾಗ್ 4 ಅಂದಾಗ ಓಕೆ ಇದನ್ನ ಲಾಗರಿಥಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಾಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಓಕೆ ಓನ್ಲಿ 1 ಡಿಜಿಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 1 - 1 0 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 0 ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಲಾಗ್ 4 ಅಂದ್ರೆ ಲಾಗ್ 40 ಅಂಡರ್ 0 ನೋಡಿ, ಲಾಗ್ 40 ಅಂಡರ್ 0 ನೋಡಿ, ಲಾಗ್ 40 ಅಂಡರ್ 0 ಎಷ್ಟಿದೆ, 6021 ಬರುತ್ತೆ. ಲಾಗ್ 40 ಅಂಡರ್ 0 21 0.6021 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಓಕೆ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ದ ಲಾಗ್ 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಲಾಗರಿಥಮ್ ಟೇಬಲ್ 0.6021. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. 5,52,863.33 ಜೋಲ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಬರಬೇಕು ನೋಡಿ, ಬರುತ್ತೇನೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ದರ್ಶನ್ ಗೌಡ, ಸಂಧ್ಯಾ ಡಿಪಿ, ಲಿಖಿತ ಆರ್,
ಓಕೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಯು ಗಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. Energy of activation equals 62,863.33 joule per mole ಬರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. 863.33. ಓಕೆ, ನಮ್ಗೆ ಇವು ನೋಡಿ, ಇವೆರಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಅಪ್ ಟು 3 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, 52.8 ಬಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? Sir, I got 1174.4. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 20. ಇದು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ, 20 ಇಂದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ. 20 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. 10,57,266.67 ಬರುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರು. ಇನ್ನ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 20 ಇದೆ. 20 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಓಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಬರಬೇಕು. 52,863.33 ಜೋಲ್ ಪರ್ ಮೋಲ್. ಅದೇ ಏನಾದ್ರು ಕಿಲೋ ಜೋಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 52.86 ಕಿಲೋ ಜೋಲ್ಸ್ ಪರ್ ಮೋಲ್. ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಕೀರ್ತನ, ಆನ್ಸರ್ ಬಂತ ನಿಮ್ಗೆ? ಹೇಮಂತ್, Sir, 52.863. ಸರಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we move on to the last problem of the energy of activation. Rate constant of a reaction at 300 Kelvin and 400 Kelvin are 0.034 per second and 0.136 per second respectively. Calculate energy of activation for the reaction. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, T1 value equals 300 Kelvin, T2 value equals 400 Kelvin. Lower rate constant K1 equals 0.034 per second. Higher rate constant K2 equals 0.136 per second. Okay, we have to calculate the energy of activation at two different temperatures. Okay, next ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Write down the formula. Okay, next substitute the K1, K2 or T1, T2 value. And then in this problem also, okay, 0.136 divided by 0.034. Okay, 4 ಬರುತ್ತೆ. Okay, last 4 ಅಂದಾಗ same 0.6031 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. 0.6021. ಓಕೆ, ಲಾಗ್ 4 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 0.6021 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಲಾಗ್ 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0.6021 ಇಂಟು 2.303 ಇಂಟು 8.314 ಇಂಟು ಓಕೆ 12 ಇಂಟು 10 to the power of 4 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 100 ಇದೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, 2 zeros. ಇಲ್ಲಿ 10 to the power of 2 ಇಂಟು 10 to the power of 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಆ 10 to the power of 2 ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನ 10 to the power of 4 ಅಲ್ಲಿ 10 to the power of 2 ಇರುತ್ತೆ. 13,834.19 ಜೋಲ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಬರಬೇಕು ನೋಡಿ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೋಲ್ ಪರ್ ಮೋಲ್. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ.
34.19 joule per mole. Yes, sir. 13.8. Okay, correct answer. Good. Gnanendra. ಅರ್ಷಿತಾ ಜಿ ಗೌಡ. ಅರ್ಷಿತಾ ಜಿ ಗೌಡ. ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ? ಮೂರನೇದ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ log 4, ಓಕೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಇ log 4 into 2.303 into 8.314 into, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, 300 into 400, ಓಕೆ, 3 into 4 12 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 12 into 4 zeros. ಅದನ್ನೇ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 10 to the power of 4 ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 12 into 10 to the power of 4 ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಥವಾ 12 lakh ಅಂತಾನೆ ಬರ್ಕೊಬಹುದು ನೀವು. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಈಸಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದಿಷ್ಟು ಆದ್ಮೇಲೆ ಓಕೆ log 4, ಓಕೆ, ಇನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 12 into 10 to the power of 4 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ 10 to the power of 2 into 10 to the power of 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಬಹುದು. 100 ನ 10 to the power of 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಬಹುದು. ಇಲ್ಲೊಂದು 10 to the power of 2, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 10 to the power of 2 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನ ಉಳಿಯೋದು ಎಷ್ಟು? 10 to the power of 2 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. 10 to the power of +2 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 100. ಓಕೆ, ಇನ್ನಿಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೆಗೆದು 0.6021 into 2.303 into 8.314 into 12 into 10 to the power of 2 ಅಂದ್ರೆ 100. ಓಕೆ, ಅವಾಗ 13,834.19 ಜೋಲ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಕಿಲೋ ಜೋಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 13.83 ಕಿಲೋ ಜೋಲ್ಸ್ ಪರ್ ಮೋಲ್. ಓಕೆ, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಲ್ಸ್, very important for the theory examination. Okay, theory energy required by a reactant to form product is called threshold energy. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ. ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಟು ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಅಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ activation energy. Okay, those molecules which have activation energy, those reactant molecules, they form the unstable intermediates. The unstable intermediates will be converted into the corresponding products and byproducts. Okay, this is Arrhenius theory of the reaction rates ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ. In according to the collision theory, okay, the reactant molecules are assumed to be odd pairs. Okay, collision theory ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? reactant molecules ನ, okay, they have the shape of the spherical shape. They have the shape of the odd sphere. The products are octinoid. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ products ಯಾವ ರೀತಿ octane ಆಗುತ್ತೆ? Due to the collision between the reactant molecules. Okay, products are octinoid due to the collision between reactant molecules. Okay, according to the collision theory of reaction rates, the reactant molecules are considered as having a shape of odd sphere. Products are octinoid due to the collision between the reactant molecules. Okay, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ all collision does not give product. Okay, all collision does not give product.
Collision which produces products are called effective collision or fruitful collision. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಸತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಉಂಟು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯಾವ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀರಿ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. Those collision which produce the product are called effective collision or fruitful collision. Okay, ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರೀತೀರಿ, fruitful collision ಅಂತಾನು ಕರೀತೀರಿ. Okay, the number of collisions made per 1 second in unit volume of the reaction mixture is called collision frequency. Okay, ನೋಡಿ ಈ ಟರ್ಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. collision frequency ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The number of collisions made per 1 second in unit volume of reaction mixture is called. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ collision frequency ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The number of the collisions made. Okay, ಎಷ್ಟು collisions 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತೆ 1 ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕೊಲಿಷನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೊಲಿಷನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಓಕೆ, ಟು ಮೇಕ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೊಲಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಶುಡ್ okay according to the collision theory of the reaction rate. Okay, to make the effective collision reactant molecules will satisfy the following factors. First one is energy factor. Okay, ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ನೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯಾವುದು? ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು ಯಾವುದು? ಓರಿಯಂಟೇಶನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಓರಿಯಂಟೇಶನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. Okay, what is the energy factor? Proper orientation. Reactant molecule should possess a certain amount of energy to react. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Okay, ಎಲ್ಲಾ ಎನರ್ಜಿ okay they do not cause effective collision. Okay, here the reactant molecule should possess a certain amount of energy to react. Okay, reactant molecules possess certain amount of energy to react. Okay, ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀರಿ ನಾವು? ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ. Okay, those reactant molecule will having a threshold energy, they produces effective collision. Okay, reactant molecules should possess certain amount of energy to react. Okay, ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀರಿ? ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, second one, orientation effect. Okay, proper orientation. Proper orientation of reactant to give. Okay, proper orientation of the reactants to give product. Okay, improper orientation of the reactant does not give product. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ these are the important points with respect to the collision theory of the reaction rate. According to the collision theory of the reaction rate, okay, the reactant molecules are considered as RCS. Products are obtained due to the collision between the reactant molecules. Due to the collision between the reactant molecules. Okay, all the reactant molecules does not produce a product. Only those reactant molecules which undergoing effective collisions will give the product. Okay, then collision frequency. It is defined as number of collisions made per 1 second in unit volume of the reaction mixture. Okay, the reactant molecule must possess the following
characteristic to produce effective collision. Okay, first one is energy factor and second one is the orientation effect. According to the energy factor, the reactant molecules should possess a certain amount of energy to react. Okay, that is called threshold energy. And in orientation effect, proper orientation of the reactant to give product. Okay, proper orientation of the reactants to give the product. ಓಕೆ ಇದಿಷ್ಟು ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಥಿಯರಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ 2 ಅಥವಾ 3 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್, ನಂತರ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದು ಓಕೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ನಾಲ್ವರಿ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅರೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿರೋ ಥಿಯರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ ಡೌಟ್ಸ್ ನ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್?